علیکم. وعلیکم السلام. آج ہم آپ پہنچے ہیں چھشوت گوما ولیج میں اور ہم ملے ہیں حاجی فدا حسین چھشوت گوما سے. سب سے پہلے میں اگر اپنے بارے میں بتا دوں تو میری تعلیمی معیار بھی کچھ خاص نہیں. میں میٹرک سے آگے بڑھ نہیں سکا کیونکہ اس زمانے میں کچھ گھریلو حالات اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے مجھے سرکاری نوکری کرنے پہ مجبور ہوا. تو میں نے شروع میں بحیثیت ایک کلرک کے محکمہ تعلیم میں محکمہ زراعت میں نوکری کی. پھر مختلف محکموں جیسے PWD اور محکمہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتے ہوئے کوئی 37 سال کی سروس کے بعد ایک سیکشنل آفیسر ریٹائرمنٹ ہوا. آپ نے کچھ اپنی جو دوسری کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو اپوشان علی کے بارے میں، جو اس چھشوت میں ایک بہت معروف، تو آپ ان کے بارے میں یہاں پہ میڈیا کے تھرو ہمارے کافی جوانوں کو یا کہ پوری یہ میسیج نہ کہ صرف خطہ لداخ بلکہ آل اوور انڈیا میں جانی دیا. تو وہ 15ویں صدی کا لگتا ہے. 15ویں کہا جاتا ہے اس زمانے میں چھشوت میں ایک بہت خطرناک مہلک بیماری پیدا ہوا، اجل کا لقمہ بن گئے. تو اپوشان نے جب اس قصے کو دیکھا، یہ ایک کہاوت ہے، کہا جاتا ہے کہ اپوشان جو ہے ایک بیل پہ الٹا سوار ہو کے تلاوت قرآن کرتے ہوئے وہ یہاں پاس میں ستونسر نامی ایک گھاٹی ہے، ستونسر گھاٹی میں وہ چلے گئے. تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی ہفتے بعد جو ہے وہاں چلے آنا. تو اپوشان وہاں جا کے وہ وہیں ان کا مطلب زندگی کا آخری یہ ہو گیا، وہاں موت آیا، وہاں پھر ان کو دفنایا گیا. ہفتے بعد جو ہے وہاں ان کے قبر پہ منگول نامی کوئی وہ اگا تھا گندم. تو کہا جاتا ہے اس وقت وہاں ماٹھوں سے ایک ستوک والا اولموچ نامی ایک شخص وہاں سے اس کا گزر ہوا. اس نے وہاں اس کو دیکھا، اس گندم کو اس نے اٹھایا تو وہ اس کی ترقی کا وجہ بنا. بالکل. تو اپوشان کے بارے میں تعلیمی معیار یا ان کے سماجی کنٹریبیوشن کا کچھ خاص معلومات نہیں ہو سکا. البتہ اتنا ان کے لوگوں کے باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی ان کی شخصیت اچھا خاصا. تو آپ کی کہنے سے ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے کہ جو پرانے زمانے میں جو اپوشان کے دور میں جو بیماری آئے تھے، سب سے پہلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بھی ہے. اس کے بعد انہوں نے اللہ کی دی ہوئی کتابوں میں سے دعائیں کر کے تو وہ بیل پہ الٹا بیٹھ کے اتنی دور چلے گئے جہاں ان کے قبرستان ولیج لیول سے بہت دور ہے. تو وہاں جا کے انہوں کا انتقال فرمائے. تو اس مدعے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب آج کی ڈیٹ میں جو کورونا وائرس آیا ہے، لوگ بہت مہاماری پھیلے ہوئے ہیں، لوگوں میں بہت ڈر ہے، لوگوں میں بہت چنتا ہے. تو اس زمانے میں تو کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھے، کوئی علاج بھی نہیں تھے، کوئی ایڈمنسٹریشن کا اتنا سویدھا بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اتنا نہ ہوتے ہوئے بھی لوگوں میں کوئی ڈر و خوف نہ ہوتے ہوئے اللہ پہ اتنی اعتقاد اور اپنی ایمان کی نہ کمزوری ہوتے ہوئے ایمان کو پختہ رکھ کے بیماری سے لڑے. تو آج اس دور میں دیکھ رہے ہیں جیسے ہمارے انڈیا میں ہی ہے، کچھ لوگ کورونا کے ڈر سے بھی بہت پریشان ہیں، کوئی لوگ سوسائڈ کرنے پہ بھی تلے ہوئے ہیں. تو آپ اپنی اس الفاظ سے کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگوں کو کہ اس کے بارے میں کچھ نظریہ؟ ماشاء اللہ، آپ نے درست کہا کہ آج اس وقت اس زمانے میں کوئی علاج معالجہ یا ٹیکنالوجی یا اتنی ترقیات نہیں تھے بیماری کے. تب بھی اس وقت کے لوگ زیادہ اعتقاد رکھتے تھے مذہبی، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. لیکن آج اگر ہم موازنہ کریں تو آج کے اس ترقیاتی دور میں بھی آج
इस बीमारी का मुझे ऐसा लगता है ये अल्लाह ताला की वहाँ से हमें इम्तिहान है। इम्तिहान, आज लोगों में वो खौफ, वो डर, वो सब कुछ निकल गया दिलों से। तो ये भी अल्लाह का एक इम्तिहान लगता है। अगर साइंस ने आज इतनी बड़ी तरक्की की, लेकिन इस बला का मुकाबला के लिए आज किसी भी कंट्री के पास, अमेरिका को जहाँ सुपर पावर माना जाता है, बिल्कुल उसके पास भी आज इसका कोई इलाज नहीं। आज दुनिया परेशान है, बिल्कुल लेकिन उस सुपर पावर के सामने सभी बेबस हैं। बिल्कुल अगर अल्लाह ताला ने चाहा, उससे आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये मुझे लगता है कि आज अपने बंदों पे अल्लाह ताला का एक इम्तिहान है। इस दौर में हम सिर्फ अल्लाह ताला से, एतिक़ाद से, ईमान से हम अगर अल्लाह से मांगे कि इसका शिफा अगर हमको अता करें, इस बीमारी को जल्दी दूर करें, हम में पीस, अमन, सलामती अता करें, इंशाअल्लाह तो दूर होगा। नहीं तो उस ज़माने का जहाँ कुछ भी इलाज नहीं था, सिर्फ दुआ के सिवा। एक रस्म रिवाज है आज भी, इतना साल गुजरने के बाद भी आज यहाँ शोगोमा के लोग हर साल वहाँ जून जुलाई के महीने में वहाँ उन मरहूमीन के लिए, सवाब के लिए, फातिहा के लिए यहाँ के लोग जाते हैं। हर साल वहाँ जाने का रस्म आज भी राइज होनी भी चाहिए हाजी साहब, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अहम बड़ी कुर्बानी दी है। जो इस बला से, जो उस ज़माने में उस बीमारी का नाम शायद चमचम नाम का कुछ, जी बिल्कुल, चिचक कुछ चमचम, जो एक दूसरे से चिपक के डेथ हो जाते थे, चिपक जाते थे। जी जी, तो उन्होंने भी इतना बड़ी कुर्बानी दे के अल्लाह पे एतक़ाद रख के, ईमान पे, तो उनका कब्रिस्तान भी इतनी गाँव से भी दूर रहा। कहना चाहता हूँ हाजी साहब, तो आज सबसे हमें आज अभी इस दौर में ये जो कोरोना वायरस के बारे में एक ऐसी परेशानी है लोगों में, सबसे इंसान की ज़हनी परेशानी ज़्यादा है। अगर ज़हनी परेशानी ना हो तो इंसान हर चीज़ से लड़ सकता है। आज जंग है कि हमारे लिए युद्ध है, युद्ध अपने आप से है। अपने आप सेफ रहे, अपने आप घरों में रहे, सोशल डिस्टेंस रखे, हाथों को धोए, थोड़ा ये सब टूल्स है तो ये फॉलो करे, तो इंशाल्लाह बाकी तो अल्लाह के हाथ में है। तो अब इसके लिए हमारी पूरी, न कि मैं लद्दाख की बात कर रहा हूँ, पूरी इंडिया में अब क्या मैसेज देना चाहता हूँ हाजी साहब, जिससे ज़हनी परेशानियाँ लोगों को थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कहीं मेरे ऊपर ना लग जाए। अब कोई तो मजबूर है, हमारे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जैसे हेल्थ है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो लोग मजबूर है, वो लोग ड्यूटी पे जाने भी पड़ते, डर तो थोड़ा सा लगे रहते हैं कहीं हम पे भी ना लग जाए, फिर भी कुर्बानी दे बैठे उन्होंने। सलूट है आज हमारी तरफ से उन लोगों को भी। तो आप ज़हनी के लिए अपने चंद अल्फाज में, यह आपसे आखिरी सवाल है हाजी साहब। अर्ज़ करूँगा कि दिल के सुकून के लिए, बिल्कुल, हमारे दिल दिमाग के सुकून के लिए, जैसे मजहबी उसमें भी हमें ये हिदायत की गई है बिल्कुल कि दिल को तसल्ली मिलती है किससे। मुझे ऐसा लगता है बिला इम्तियाज़ मज़हब और मिल्लत, हर कोई जो है सिर्फ इस दुनिया की मद्दी उसमें हम फंस गए हैं। लोगों ने अल्लाह को भूल डाला है, चाहे ख्वाह वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। बिल्कुल हाजी साहब। तो आज हर लोगों को क्या है, नफ्सा नफ्सी, अपनी गरज, अपनी मफाद, अपनी उसके लिए उसमें लोग खो गए हैं। तो माशाअल्लाह इसका इम्तिहान खुदा है ये सारा। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि हम सब कुछ सारा एक हो के, अपने नफ्स के सिवा दूसरों का किसी का ख्याल नहीं है। बिल्कुल, तो इसमें हर किसी का इंसानियत के नाते हर किसी का दुख दर्द जो है बांटें आपस में, हर किसी से एक दूसरे से मोहब्बत करें, बिल्कुल और हम सब मिल के इस कोरोना का मुकाबला करें। और जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे जानने वाले हैं, वो जैसे हिदायत करते हैं उन पर भी अमल करें साथ साथ में। बिल्कुल, पहाड़ के पास ही है शान अली का कब्रिस्तान, जहाँ हम फातिहा खानी करके अभी साथ में सोचा, अभी हाजी साहब ने आपको तफसीलात में कहा दिया कि शान अली के हालात ज़िंदगी के बारे में, तो मैंने ये भी सोचा कि साथ में आपको ये कब्रिस्तान भी दिखा लूँ। बहुत सारे कब्रिस्तान है। अब सोचिए और आप खुद सोचिए, उस टाइम तरह जो हरियाली दिख रहा है वहाँ पे गांव है, जो उस टाइम, अभी जो इस टाइम का कोविड-19 की तरह उस टाइम भी जो चमचम नाम का एक बीमारी था, जो एक दूसरे को लग जाते थे और डेथ हो जाते थे।
تو شان علی کے حالات زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو بخوبی بتایا گیا کہ جناب حاجی صاحب نے. اور میرا ایک میسیج ہے سب کے لیے, سب مینٹلی اسٹرانگ رہیے. پہلے کوئی ٹیکنالوجی کچھ نہیں تھا, تب بھی انہوں نے بڑی قربانی دے کے کچھ ٹیکنالوجی, ابھی ہم ویکسین کا انتظار ہے, لیکن ان کو تو وہ بھی نہیں تھا. یہاں پہ تو کوئی گاڑی تک نہیں چلتے تھے, روڈ تک نہیں تھے, لداخ میں کوئی کنیکٹیویٹی بھی نہیں تھے. اس وقت اتنی اپنی گاڈ پہ اتنا بھروسہ.